बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुरहिब्बु बिकुम फ़ी हाज़ल लिक़ाइ अत-तय्यब। नुक़द्दिमु फ़ीही तफ़सीर सूरतुल मसद व हिय सूरतुन मक्किय्यतुन व आयातुहा ख़म्सुन व तुसम्मा सूरतुल लहब व सूरह तब्बत व क़द तहद्दसत अन हलाकि अबी लहब अदुव्वल्लाहि व रसूलिही अल्लज़ी काना शदीदुल अदा लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यत्रुकु शुग़लहु व यत्तबिउ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियुफ़्सिद अलैहि दाअवतहु व यसुद्दु अन्नास अनिल ईमान बिही व क़द तवअदतहु सूरतुल करीमा फ़िल आख़िरह बिनारिन मूक़िदिन यस्लाहा व क़रनत ज़ौजतहु बिही फ़ी ज़ालिक व इख़्तिसासुहा बिलौन मिनल अज़ाबि शदीदुन व हुवा मा यकूनु हौला उनुक़िहा मिन हब्लिन मिन लीफ़िन तुजज़बु बिही फ़िन्नार। सबबुन नुज़ूल रुविया अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल लम्मा नज़लत व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन सअदन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सफ़ा वनादा या बनी फ़हर या बनी अदी हाज़िही बुतून मिन क़ुरैश हत्ता इज्तमअू फ़जअल अर्रजुलु इज़ा लम यस्ततिअ अन यख़रुज अरसल रसूलन लियंज़ुर मा हुवल ख़बर फ़ज्तमअत क़ुरैशुन व जाअ अम्मुहु अबू लहब फ़क़ालू मा वराअक क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयतुकुम लौ अख़बरतुकुम अन्न ख़ैलन बिलवादी तुरीदु अन तुग़ीर अलैकुम अकुन्तुम तुसद्दिक़ूनी क़ालू नअम जर्रबनाक मिरारन व मा जर्रबना अलैका कज़िबन क़त्तु क़ाल फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद फ़क़ाल अबू लहब तब्बन लक या मुहम्मद साइरल यौम अलिहाज़ा जमअतना फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल हाज़िही सूरह तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। वअन तारिक़ अल-मुहारबी क़ाल बैना अना बिस्सूक़ि ज़िल मजाज़ इज़ अना बिशाबिन हदीसिस्सन यक़ूलु अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून व इज़ा रजुलुन ख़ल्फ़हु यरमीही क़द अदमा साक़ैहि व उरक़ूबैहि व यक़ूलु या अय्युहन्नास इन्नहु कज़्ज़ाबुन फ़ला तुसद्दिक़ूहु फ़क़ुल्तु मन हाज़ा क़ालू हुवा मुहम्मदुन यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व हाज़ा अम्मुहु अबू लहब यज़अमु अन्नहु कज़्ज़ाबुन। फ़हाज़िही सूरह इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़करा फ़ीहा हलाकत अबी लहब व क़ाल तब्बत यदा अबी लहबिन व तब अय हलकत यदा ज़ालिक़ अश-शक़ी अल-मदअू बि अबी लहब व ख़ाब व ख़सिर व ضल अमलुहु व तब अय वक़द हलक व ख़सिर। अवलन तब्बत यदा अबी लहबिन दुआउन व सानी व तब इख़बारुन कमा युक़ाल अहलकहुल्लाहु व क़द हलक। क़ाल अल-मुफ़स्सिरून अत-तबाब हुवल ख़सारह अल-मुफ़दिया इलल हलाक वल मुरादु मिनल यद साहिबुल यद कमा हुनाका आदतुन इंदल अरब इन्नहुम कानू युअब्बिरूना बिबाद शैइ अन कुल्लिही व अबू लहब हुवा अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दिल मुत्तलिब अम्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इम्रातुहु अल-औरा इस्मुहा उम्मु जमील उख्तु अबी सुफ़ियान वक़द काना कुल्लुम मिन्हुमा शदीदुल अदावह लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअ अन्न सय्यदना अबी सुफ़ियान क़द अस्लम वलाकिन्नहा लम
لم تقبل الإسلام. فهذه المرأة عندما سمعت السورة التي نزلت في زوجها، هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب، وفيها يعني الدعاء على أبي لهب، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وفي يدها قطعة من الحجارة، فلما دنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الله بصرها عنه فلم تر إلا أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا جالسا، ولكنها لم تستطيع أن تراه، ولكنها رأت أبا بكر رضي الله عنه، فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك يهجوني، فوالله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه. ثم أنشدت تقول: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. ثم انصرفت، فقال يعني سيدنا أبو بكر، فقال لرسول الله: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتني، لقد أخذ الله بصرها عني. وكانت قريش يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون مذمما بدل محمد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف صرف الله عني أذى قريش، يسبون ويهجون مذمما وأنا محمد. قال الخازن: فإن قلت لما كناه، وفي التكنية تشريف وتكريمة، يعني إن الله سبحانه وتعالى ذكر كنية أبا لهب فقال: تبت يدا أبي لهب، مع أنه تشريف عند ذكر الكنية عند العرب. فالجواب من وجوه، أحدهما أنه كان مشتهرا بالكنية دون الاسم، فلو ذكره باسمه لم يعرف. والثاني أنه كان اسمه عبد العزى، فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك، كان اسمه عبد العزى. ولأن العزى تعرفون هناك كان صنما للعرب للقريش. الجواب الثالث أنه لما كان من أهل النار ومآله إلى النار والنار ذات لهب، فوافقت حالته كنيته، وكان جديرا بأن يذكر بها. الآية الثانية: ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى أي لم يفده ماله الذي جمعه، ولا جاهه، ولا عزه الذي اكتسبه. قال ابن عباس: وما كسب من الأولاد، فإن ولد الرجل من كسبه. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي من العذاب بمالي وولدي. فنزلت: ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال الآلوسي رحمه الله: كان لأبي لهب 3 أبناء، عتبة ومعتب وعتيبة، وقد أسلم الأولان، يعني عتبة ومعتب، وأما عتيبة فإنه لم يسلم. الأولان يعني عتبة ومعتب إنهما قد أسلما يوم الفتح وشهدا حنينا والطائف، وأما عتيبة فلم يسلم. وكانت سيدنا أم كلثوم رضي الله عنها التي كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الرجل عتيبة، وأختها رقية عند أخيه عتبة. فلما نزلت هذه السورة قال أبو لهب لهما: رأسي ورأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد، فطلقاهما.
ولما أراد عتيبة الخروج إلى الشام مع أبيه هذا الرجل أبي لهب، فبدأ أبو لهب يقول: لآتين محمدا وأوذينه. إنه أمر ابنه عتيبة. فهذا رجل عتيبة أتى محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إني كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى، يشير إلى السورة والنجم إذا هوى. ثم اتفل أمام النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وطلق ابنته أم كلثوم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فلما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قبل دعوته عليه فافترسه الأسد، والقصة معروفة. وهلك أبو لهب بعد وقعة بدر ب7 ليال بمرض يسمى العدسة كالطاعون، وبقي 3 أيام بعد الموت حتى انتنه. فلما خافوا العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها بعود حتى وقع فيها، ثم قذفوه بالحجارة حتى فاروه. فكان الأمر كما أخبر به القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب. الآية الثالثة: سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا حامية ذات اشتعال وتوقد عظيم، وهي نار جهنم. وامرأته حمالة الحطب، أي تدخل معه امرأته أم جميل نار جهنم، امرأته العوراء التي كانت تمشي بالنميمة بين الناس وتوقد بينهم نار العداوة والبغضاء. قال أبو سعود: كانت تحمل حزمة من الشوك فتنثرها بالليل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لإيذائه. وقال ابن عباس: كانت تمشي بالنميمة بين الناس لتفسد بينهم. الآية الأخيرة: في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من ليف قد فتل فتلا شديدا تعذب به يوم القيامة. قال مجاهد: هو طوق من حديد. وقال ابن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة من جوهر. فقالت: واللات والعزى لأنفقنها في عداوة محمد، فأعقبها الله منها حبلا في جيدها من مسد من النار.